प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर पिता प्रभु ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨ ਸੀ ਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ। मेरे नाल गाओ सारे। साडा रब पतालां विचों सानू कढ लिआया ए, पापां विचों कढ के सानू अपने कोल बिठाया ए, अपने कोल बिठाया। उस दे प्यार दा चर्चा करिए, उस दे प्यार दा चर्चा करिए। एहो रब दी मर्जी है, एहो रब दी मर्जी है। आओ शुक्र खुदा दा करिए, आओ शुक्र खुदा दा करिए। एहो रब दी मर्जी है, एहो रब दी मर्जी है। उस दे पाक हजूरों सानू सच्चियां खुशियां मिलियां। उस दे पाक हजूरों सानू सच्चियां खुशियां मिलियां ने। उस दे पाक कलाम ने सानू गुझियां गल्लां दसियां ने, गुझियां गल्लां दसियां ने। हरदम उसनू सजदा करिए, हरदम उसनू सजदा करिए। एहो रब दी मर्जी है, एहो रब दी मर्जी है। आओ शुक्र खुदा दा करिए, आओ शुक्र खुदा दा करिए। एहो रब दी मर्जी है, एहो रब दी मर्जी। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਦਭੁਤ ਸਮਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਦਭੁਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਇਸ ਵਿੱਚ आनंदित हो। आमीन। लिखा है कि प्रभु दी दया हर दिन मेरे लिए नवी हो जाती है। तारे लिए ते मेरे लिए सभी सब दे लिए प्रभु दी दया आज नवी हो गई है। His mercy is new for all of us today। प्रभु वफादार, प्रभु विश्वास दी योग्य परमेश्वर is always faithful to us। ये प्रभु दी विश्वास योग्यता है कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ परमेश्वर के दिल की इच्छा है।
आओ तुसी भी इस प्रार्थना ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद। हे हमारे पिता, मेरे पीछे तुसी फॉलो करो। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। हाँ प्रभु दा धन्यवाद। जिस तरह प्रभु दी इच्छा स्वर्गां दे विच पूरी हुंदी उस तरह इस धरती ते भी पूरी होवे। आमीन। ता प्रभु दी इच्छा की है इस धरती दे उत्ते, प्रभु दी इच्छा की है कि उसदा स्वर्ग राज, उस स्वर्गीय आशीषां इस धरती ते भी इंसानां दे विच देखे। इंसान भी परमेश्वर दी स्वर्गीय आशीषां नूं माने, स्वर्ग दे कानून, स्वर्ग दे जो परमेश्वर दा जो रास्ता है, स्वर्गीय रास्ता, वो इस धरती दे उत्ते हरेक दे जीवन दे विच एस्टैब्लिश होवे। आमीन। परमेश्वर प्रभु दी बहुत अद्भुत योजना है इस धरती दे उत्ते कि इत्थे स्वर्ग दा राज वधदा जावे, स्वर्ग दा राज साडे जीवनां दे राहीं इस धरती दे उत्ते स्वर्ग राज कायम होंदा जावे, और परमेश्वर दी इच्छा इस धरती ते एवें पूरी होवे जिवें स्वर्गां दे विच होंदी है। तां मैं प्रभु दा बहुत शुक्र करदी हां, खुदावंद प्रभु दा धन्नवाद तुसीं सब दे लई जो तुसीं इस वेले तुसीं मेरे नाल हो, और तुसीं प्रभु दे वचन दे द्वारा जानते हैं कि ही इज इन द मिस्ट ऑफ अस। प्रभु साडे विचकार है। आमीन। आमीन। तुसीं चाहे आपदे घरां च बैठे हो है ना, पर फिर भी इस वेले तुसीं कनेक्ट योरसेल्फ विद द स्पिरिट। पवित्र आत्मा दे द्वारा असीं एक मन एक चित्त हो के प्रभु दी वर्शिप करिए, प्रभु दी प्रार्थना करिए। जो भी है इस वेले परमेश्वर दी सेवा दे विच जो खुदावंद ने जो भी आत्मा दे द्वारा आज दे दिन दे लिए सानू गाइड किया, खुदावंद प्रभु तुम सबको आशीष करे, और तुसी भी अपने पूरी सहभागिता दे नाल साडे नाल होके इस सेवा को करो। आओ आप सारे मिलकर प्रार्थना करिए। परमेश्वर का धन्यवाद, आराधना करें परमेश्वर के नाम में महिमा दीजिए। जो मेरे नाल इतने बैठे हैं, जो मैंने ऑनलाइन देखे वाले प्रभु दा धन्यवाद थोड़े सारे दे लिए। आप सारे मिलकर परमेश्वर की आराधना करिए ते परमेश्वर नाम धन्यवाद। दिल से आराधना करूं मैं, पूरे दिल से नाम तेरा ही लूं मैं, दिल से आराधना करूं मैं, इस सुबह से नाम तेरा ही लूं मैं, करता हूं तेरा
खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में हर दर्द हर एक लम्हे खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी को जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। जब लेता हूँ मैं नाम तेरा, तेरी सामर्थ को तब मैं देखता हूँ। तुझसे मिली हर बरकत मुझे महफूज तेरे संग मैं रहता हूँ। सारे करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मैं रहता हूँ, रहता हालेलुया, मैं रहता हूँ। हालेलुया परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु। हालेलुया प्रभु तेरी सामर्थ लेता परमेश्वर, तेरे अनुग्रह लिए जी प्रभु। मैं विश्वास करता है जो मैं ऑनलाइन सुन पा रहे हैं उन्होंने परमेश्वर उसे पवित्र आत्मा में अभिषेक करना आशीष कर में। हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। चाहे रूम चाहे ऑनलाइन स्ट्रीम दलाई देख रहे हो परमेश्वर प्रभु तेरे सूर्य से था परमेश्वर से सारे एक मानो के था परमेश्वर गणेश प्रभु तेरे बिना से था परमेश्वर कुछ भी यीशु तेरी सामर्थ लेता परमेश्वर प्रभु।
नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। सारे मिलके गाइए। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तेरी हो महिमा। तू यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तेरी हो महिमा। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। खाली हूँ, भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। तो यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तेरी हो महिमा। सारे मिलके। ओ यीशुआ, यीशुआ, करूं आराधना, आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आप दिलान खुलिए, हालेलुया, परमेश्वर हालेलुया। पर देखिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए, उसकी महिमा दिलिए, सामर्थ दिलिए, आशीष दिलिए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरा है, धन्यवाद सारे विचार यीशु। तेरा नाम पाइता परमेश्वर, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी रंगी ना परमेश्वर, सारी जिंदगी है यीशु, तेरे नाम में यीशु। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। सर को अपने झुकाता हूँ, मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर
यीशुआ यीशुआ करूं आराधना आराधना हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। सारे मिलके एक बार। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, यीशु धन्यवाद तेरा। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। हालेलुया हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तो यीशुआ यीशुआ करूं आराधना करूं आराधना। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हालेलुया प्रभु इस तरह धन्यवाद करता परमेश्वर यीशु धन्यवाद। हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद प्रभु और तन उठा के ता परमेश्वर प्रभु तेरे नाम में महिमा देना ता परमेश्वर प्रभु हालेलुया हालेलुया परमेश्वर प्रभु धन्यवाद तुरा धन्यवाद। सारे महिमा योग्य ता परमेश्वर तू महान है ता परमेश्वर सारे विचार यीशु प्रभु तेरा नाम हालेलुया हालेलुया यीशु प्रभु महान यीशु प्रभु तू धन्यवाद कर दे यीशु प्रभु तेरा धन्यवाद परमेश्वर तेरी जय हो यीशु प्रभु सारी जिंदगी रहे यीशु प्रभु तेरा नाम महिमा पावे ता परमेश्वर प्रभु हालेलुया बसे ता परमेश्वर तेरे नाम देता परमेश्वर तेरे पंखा हटाता परमेश्वर सुरक्षित है यीशु प्रभु से तेरा धन्यवाद कर देता परमेश्वर। तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सारे मिलके गावांगे परमेश्वर धन्यवाद करिए। अब्बा जानी भी परमेश्वर ही एक महान है दीदी महिमा स्वर्ग ये धरती ये फरिश्ते ये सारे लोग जो कर रहे हैं परमेश्वर धन्यवाद यीशु। हालेलुया तेरी जय होवे सदा सनातन तक तू राज करे, है तुझ सा कोई नहीं। सिंहासन पे विराजमान धरती गाए तेरे गुणगान, है तुझ सा कोई नहीं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। घुटनों पे आते हैं जय तेरी गाते हैं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझ सा कोई नहीं। तू महान महान
अल्फा है तू, ओमेगा भी तू, सारे सृष्टि का बादशाह है तू। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। सारे मिलके गाइए। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान महान महान, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं। तू महान 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 है, तू महान 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 है तुझसा कोई नहीं, है तुझसा कोई नहीं। तेरी जय होवे सदा, सनातन तक तू राज करे, है तुझसा कोई नहीं। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, परमेश्वर स्वर्गीय राज्य था परमेश्वर, तेरी आराधना था परमेश्वर, दे बच्चे नहीं करिए था परमेश्वर, संदाव था परमेश्वर, प्रभु असे था परमेश्वर, तेरी वेदी के था परमेश्वर, आराधना था परमेश्वर, आराधना दे पेट चढ़ाने था परमेश्वर, प्रभु तू था परमेश्वर, झुके था परमेश्वर, प्रभु एक एक जाने में था परमेश्वर, जो देख रहा था परमेश्वर, जो सुन रहा था परमेश्वर, तेरे नाम ते आशीष पावे था परमेश्वर, नवी गवाही दे नाम था परमेश्वर, हर रोज था परमेश्वर, सारे विचार आवेश प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, प्रभु अद्भुत है परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, बच्चा ने था परमेश्वर, बहुत नजदीक हो गया था परमेश्वर, प्रार्थना में सुन रहे तो था परमेश्वर, प्रभु अद्भुत है ईश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, प्रभु तेरे नाम ते प्रार्थना में देता परमेश्वर, विश्वास के साथ यीशु मसीह नाम, आमीन। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ भेजा कि असी उन्होंने दे राही पापां दी माफ़ी पाई। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को साडे लिए दे दिता, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया कि इस धरती के उत्ते पापियां दे लिए एक ऐसा अद्भुत रास्ता उसने खोलिया कि उन्होंने पवित्र लहू के द्वारा असी शिफा पाई, असी छुटकारा पाया है श्राप के बंधन तो, पापां के बंधन तो। हालेलुया। तो इस अद्भुत जीवन प्रभु यीशु मसीह के राही परमेश्वर ने सानू दिता है। असीं उस परमेश्वर का धन्यवाद करते उन्होंने पुत्र यीशु मसीह के लिए। आमीन। तो तुसीं प्रभु भोज के लिए रोटी एक बना के रखो और शरबत जेकर विच शरबत है तो शरबत बना के रखो। तुसीं ये काम नाल कर सकते हो। कोई भी कोई भी ड्रिंक लै सकते हैं, ड्रिंक पाक शरबत हो या फिर स्क्वैश वगैरह पिया होगा, जो भी घरे इस वेले मौजूद है उस ड्रिंक बनाओ, शरबत बनाओ। हालेलुया। तो उसी बनना प्रार्थना करेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी दे विच आओ सारे दुआ करांगे। प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह, असीं धन्यवाद करते प्रभु थोड़े प्यार दे लई। तुसीं जिवें वचन दे विच यूहन्ना 1 दे विच लिखिया है कि
शब्द देहधारी होया। यीशु मसीह शब्द सी और शब्द ही देहधारी के इस धरती ते आया। यीशु मसीह जो उद्धार का रास्ता साडे लई लैके आया इस धरती के उत्ते। तो परमेश्वर पिता अज असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं जो शब्द तुहाडा जो वचन अज सानूं तुसीं स्वर्गां तो खुदावंद लैके इस धरती ते सानूं दिता है। असीं अज दे वचन दे लई तुहाडे अगे प्रभु तुहाडा धन्नवाद करते हैं और अज दे वचन दे राहीं सानूं आशीष करो। तुहाडे पवित्र नाम दे विच प्रभु ना सब नूं चुके ब्लैस करो जो इस वेले तुहाडा वचन सुनने दे लई खुदावंद तुहाडी पवित्र हजूरी च बैठे हैं प्रभु। और मैं तेरी दासी खुदावंद अपने आप में तेरे पवित्र हत्थां च रखदी हां। जीसस तुहाडा पवित्र आत्मा तुहाडी इस दासी दे मुँह दे राहीं गलबात करे और प्रभु यीशु तुहाडी महिमा होवे। प्रभु जी सुनने वालियां नूं आशीष होवे खुदावंद। प्रभु इन्हां दिनां दे विच बहुत वड्डा एक जागृति वाला आत्मा, एक सच दा आत्मा, चानन वाला आत्मा हर एक सुनने वाले दे कोल पहुँचे और उन्होंने एक नवी शुरुआत दे लई और थोड़े विच होर उत्साहित और होर प्रेरित होकर अगां वधन दे लई तुहाडे पवित्र नाम ते उन्होंने आशीष मिले और तुहाडा अनुग्रह उत्थे पहुँचे। खुदावन तुहाडी महिमा होवे प्रभु यीशु मसीह। मैं तुहाडे पवित्र ते जीवित नाम च मंगदी हां, आमीन। तो असीं वचन देखांगे पिछले हफ्ते भी जिवें मैं जिक्र किया सी एग्जोडस 12 तो कूच, पंजाबी दे विच कूच और हिंदी दे विच निर्गमन। निर्गमन 12 का ਅਸੀਂ 12 ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ 7 12 ਦਾ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। मैं पढ़ूंगी तुसी देख सकते हो एक्सोडस 12 ਦਾ 7 निर्गमन 12 ਦਾ 7 ਤੋਂ। Then they are to take some of the blood and put it on the sides and tops of the door frames of the houses where they eat the lambs. That same night they are to eat the meat roasted over the fire along with the bitter herbs and bread made without yeast. Do not eat the meat raw or cooked in water, but roast it over the firehead, legs and inner parts. Do not leave any of it till morning. If same is left till morning, you must burn it. This is how you are to eat it, with your cloak tucked into your belt, your sandals on your feet, and your staff in your hand. Eat it in haste. It is the Lord's Passover. Amen. On that same night I will pass through Egypt and strike down every firstborn, both men and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are. And when I see the blood, I will pass over you. No destructive plague will touch you when I strike Egypt. प्रभु दा धन्नवाद। देखो इत्थे ओही बलिदान वाले लहू की गल की पुराने नियम दे विच एक मेमना लैके परमेश्वर गल कर रहे हैं अपने लोगों के नाल कि किस तरह उन्होंने बलिदान दे लई एक मेमना लेना और उसनों बलिदान करके उहदे लहू नूं किस तरह अपने दरवाज़िਆਂ ਦੇ फ्रेम्स ਦੇ ਉੱਤੇ और साइडां ते उस लहू नूं लाउणा। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹੈ ਲਹੂ, ਉਹ ਮੇਮਣੇ ਦਾ ਲਹੂ, ਬਲੀਦਾਨ ਵਾਲਾ ਲਹੂ
ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲਹੂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਲਹੂ ਨੂੰ ਦੇਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜੂੰਗਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲੇਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਡਿਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚਤ ਹੋਏਗੀ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਪਲੇਗ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਾਰਾ ਲੈਸਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੇਮਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੇਮਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਲਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਸਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਧੋਂਦਾ ਹੈ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ 30। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵੇਦੀ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਜਿਉਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਿਉਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਉਏ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪਲੇਗ, ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਛਤਾਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਛਤਾਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਾਫੀ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਉਂਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਦੇ ਨਾ ਟੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਣਾ ਸਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਹੀ ਇਜ਼ ਫੇਥਫੁਲ ਗॉड। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਿਆਗਾਂਗਾ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਦਾ ਹਰੇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਈਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੇ ਰੋਂਗ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਦਾ ਮੈਂ ਪੜੂੰਗੀ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਛਤਾਪ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੰਗਾਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਯਸ਼ਾਇਆ 30 ਦਾ 15। This is what the sovereign Lord, the Holy One of Israel says: In repentance and rest is your salvation, in quietness and trust is your strength. Hallelujah. तो देखो, in repentance and rest is your salvation. मैं इस गल में ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ in repentance, ਪਛਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉद्धार ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਰਾਮ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਰਾਮ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ वचन दे विच के परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। आमीन। तो परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र नूं दे दिता साडे लई। प्रभु दा धन्नवाद, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने पुत्र नूं साडे लई दे दिता, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। हालेलुया। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਪਾਓ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉद्धार ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਰੋਮਨਸ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਦੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਭ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਦੇ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦੇ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਰਿਪੈਂਟੈਂਸ, ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, I leave peace with you। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੈਂਟ ਕਰਦੇ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਛਤਾਪ ਕਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਭਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਮੇਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉद्धार ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅਨਬਿਲੀਫ, ਪਾਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਅਨਬਿਲੀਫ, ਜੋ अविश्वास है, जो शंका है, जो डर है, जो
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਚਾਲ ਚਲਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ, ਇੱਕ ਵਿਜयी ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਉਹ ਬੈਡ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ whom they belong to, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਸੇਵੀਅਰ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੈਸਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਾਰਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰਨੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥਿਕਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਰਥਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੱਚ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ these things are very important, ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਲਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ। ਉਹ ਭੌਤਿਕਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਊ ਵੀ is inspired by the earthly things। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਲਾਈਟ ਇਨ ਦਿਸ ਵਰਲਡ and we are the salt of this earth। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਵਰ ਪਰਪਸ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਟ ਆ। ਆਮੇਨ। ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਹਿਤ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਾਹਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਕਾਰਨੈਲਿਟੀ ਜੋ ਹੈ, ਜੋ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਜੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੰਨੀ ਦੀ ਜੋ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਰਹਿਮ ਤੋਂ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਕਾਰਨੈਲਿਟੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਪਰ ਜੋ ਉੱਪਰਲਾ ਰਾਜ ਜੋ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰਾਜ ਜੋ
ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਰਗ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹਾਂ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਆ ਉੱਪਰਲੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ स्वर्ग तो इस धरती ते आया। हालेलुया। और स्वर्ग ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਦੇਖੋ ਕਾਰਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨੈਲਿਟੀ ਬ੍ਰਿੰਗਸ ਡੈਥ। ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਗੀ 1 ਕਰੰਥੀ 5। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 1 ਕਰੰਥੀ 5। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 ਕਰੰਥੀ 5 ਦਾ 6 ਤੋਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਖਮੀਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ 9ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। I have written to you in my letter not to associate with the sexually immoral people, not at all meaning the people of this world who are immoral, or the greedy and the swindlers, idolaters. In that case you would have to leave this world. But now I am writing to you that you must not associate with anyone who calls himself a brother but is sexually immoral, or greedy, or idolater, or a slanderer, or a drunkard, or a swindler. With such a man do not even eat. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਮੀਰ ਸਾਰੇ ਆਟੇ ਨੂੰ ਖਮੀਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭੈ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਗਲਤ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪਾਪੀਆਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਵਿੱਤਰ ਰਾਸਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਂਟ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵਿਦ ਦੋਜ਼ ਪੀਪਲ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜੀਸਸ ਲਵਸ ਸਿਨਰਸ। ਆਮੇਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੀਸਸ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੇਟਸ ਇਟ। ਜੇ ਪਾਪ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਿਰਨਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਗॉड ਇਜ਼ ਲਵ। ਜੀਸਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਪੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਵੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਫੈਡ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। आमेन आमेन। प्रभु प्यार कर दिए, बहुत प्यार कर दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, हालेलुया। परमेश्वर इतना प्यार करने वाले परमेश्वर कि उन्होंने अपने पुत्र ਨੂੰ देता उस प्यार ਦੇ ਵਿੱਚ। आमेन आमेन। तो प्रभु घिरना भी बहुत करते हैं। ही हेट्स, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਿਰਨਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਾਰਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ। ਕਿਹਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ? Carnality, to be carnal minded brings death. Carnal minded होना सब तो घिरना वाली गल है। परमेश्वर ਨੂੰ सब तो ज़्यादा इस गल तो घिरना आती है कि कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ और इस धरती ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ और अर्थली खुशियां ਦੇ ਲਈ और ਟੈਂਪਰੇਰੀ खुशियां ਦੇ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ स्ट्रगल करता है। समझ रहे हो? आमेन हालेलुया। चीज़ां दे लई, संसारिक चीज़ां दे लई, दुनियावी चीज़ां दे लई और पृथ्वी दे उत्ते पाईयां जाण वालियां चीज़ां खुशियां इन्हां दे लई ट्राई करदा है और फिर भी प्रभु नूं जानन तो बाद भी इन्हां दे संघर्ष विच ही लग्या रहिंदा और उन्हां तो ही ज़्यादा उन्हां तो ही इंस्पायर्ड हुंदा है, उन्हां तो ही एक्टिवेट हुंदा है और उस वेले भुल जाता है कि मैं किसनों संबंध रखदा, मैं किसनों संबंध रखदा। आमेन। तो असी प्रभु दे नाल असी संबंध रखते हैं, जीसस दे नाल संबंध रखते हैं और इन्हां चीज़ां दा इन्हां जो भी इत्थे गुनाह वाले जो गुनाह वाली आत्मा है जो जिन्ने भी देखो इत्थे लिखिए पाप करने वाली आत्मा, तो इन्हां सारियां तो परमेश्वर घिरना करदे और इन्हां बुरे जो लोग जो बुरियां चीज़ां दे विच बुरियां आदतां दे विच फसे होए आ उन्हां दे नाल असीं एसोसीएट भी नहीं होना। ये तो सानू देखो असीं ये तो जीसस ने प्रभु ने सानू ये बाइबल दी, खुदावंद प्रभु का धन्नवाद, परमेश्वर ने सानू अपना वचन दिता है, प्रभु का धन्नवाद। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜੀਸਸ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਐਪਲ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਐਪਲ ਜੇ ਸੇਬਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਦਾ ਐਪਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਐਪਲਸ खराब हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। एक गलिया एप्पल सारिਆਂ ਨੂੰ ਗਲਾ ਦਿੰਦਾ। उस तरह एक खमीर जिहड़ा है थोड़ा जिहा मिठा सोडा थोड़ा जिहा थोड़ी गंदी 5-7 दिन पुरानी पई सब्जी थोड़ा जिहा अद्धा चमचा लैके उहनूं नवीं सब्जी दे विच रख दो, थोड़े घंटिਆਂ बाद वो भी खराब हो जाए। तो इस वचन तो यही भाव है कि जदों असीं अपने आप नूं अपने जो प्रभु ने सानू जो लाइफ स्टैंडर्ड दिता जे असीं उस दे विच असीं आप नहीं रहिंदे तां ये चीज़ां किस तरह साडे ते असर करदियां और किस तरह सानू प्रभु तो दूर लै लैंदियां और प्रभु कहंदे मैं तां तैनूं नहीं छड्डांगा, प्रभु कहंदे मैं तैनूं कदे भी ना छड्डांगा, मैं तैनूं कदे भी ना त्यागांगा। आमीन आमीन हालेलुया। तब प्रभु तां नहीं छड्डणगे पर जे असीं प्रभु नूं छड्ड के ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ कि अपने जो थोड़ी जो ट्रू आइडेंटिफिकेशन इन जीसस साडा जो असली जो साडी पहचान है यीशु मसीह दे विच है, असी यीशु मसीह दे विच अपनी पहचान नूं कायम रखिए। आमीन। जे असीं थोड़ा जिहा भी इधर उधर होने आ तां खुदावंद आत्मा सानू कन्विक्ट करदा, सानू सचेत करदा, सानू करैक्ट करदा, सानू सही करदा और सानू प्रभु सही अपने विश्वास नूं सही थां ते लिआउण दे विच साडी मदद करदे आ। आमीन। तो असी
सचेत रह के चलना। हालेलुया। असी जागदे रहना है। जागदे रहन तो भाव सोना नहीं। जागदे रहन तो भाव अखां खुलियां सब कुछ कर रहे हैं पर अंदरों आत्मा तो सुते हुए हैं। योर डिसीजंस आर नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। योर प्रायोरिटीज आर नॉट अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਰਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਉਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਹੈ। ਉਹ ਜੀਸਸ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ, ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ जुड़े हुए हो, जिन्हों लोगों के नाल तुसी गल्लां बातां करते हो, जिन्हों लोगों के नाल तुसी अपना टाइम पास करते हो, जिन्हों लोगों के नाल तुसी उठते बैठते हो, जो जो डिसीजन्स तुसी लैने हो, उत्थे देखो उत्थे प्रभु की कहते हैं। वो की प्रभु दे बनियो तुहानू स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होने के लिए थोड़ी हैल्प कर रहे हैं कि तुहानू प्रभु तो खिंच के परां ले जाने के लिए थोड़े ते काम कर रहे हैं। यही है जागना। आमेन। यही है जागना। तो जो देखो असी होशियार रह के असी इस रास्ते ते प्रभु दे जो साडे अगे जो रास्ता प्रभु ने सानू चलने को दिता असी उत्थे सीधे चलते रहिए। प्रभु यीशु ही चाहते हैं। आमेन। इस वचन में अगे लेके जाऊंगी हुण यशायाह 30:19। O people of Zion who live in Jerusalem, you will weep no more. How gracious he will be when you cry for help. As soon as he hears, he will answer you. Although the Lord gives you the bread of adversity and the water of affliction, your teachers will be hidden no more. With your own eyes you will see them. Whether you turn to the right or to the left, your ears will hear a voice behind you saying, "This is the way, walk in it." Then you will defile your idols, overlaid with silver, and your images covered with gold. You will throw them away like menstruational cloth and say to them, "Away with you." Amen. Hallelujah. हालेलुया। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ क्षमा वाले ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਛਤਾਵਾ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਰੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ। ਆਮੇਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਫੈਸਲੇ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ, ਰੋਂਗ ਚੋਇਸਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੋਇਸਸ ਗਲਤ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਗਲਤ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ दुनियावी शानो शौकत तो प्रभावित होकर असी अपने विश्वास वाले एक अद्भुत जो एक जो की कहांगे बहुत अद्भुत मोती जो प्रभु ने दसिया मोती ते एक ऐसे मोती दी शान नूं असी टैंपरेरी शाइन करने वाली चीज़ों के नाल असी उन्होंने लुकाउण दी कोशिश करते हैं। यही एक
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਕਿਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂਸ ਮਸੀਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਹੂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਗਲਤੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਆਮੇਨ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਦਭੁਤ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਫੌਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ क्षमा करे ਸੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਫਿਲਦੀ ਰੈਗਸ ਉਹ ਗੰਦੇ ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਵਚਨ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੜਾਤੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ ਬਲੀਦਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਾ ਸਕੇ। ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਵੰਡਰਫੁਲ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਉਹ ਲਾਈਫ ਅਦਭੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੇ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਲਹੂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਲਈ ਦਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਇਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਇਆ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਆਮੇਨ। ਰੋਮਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟੂ ਬੀ spiritual minded is life and peace. To be spiritual minded is life and peace. And to be carnally minded is death. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਹੈ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲਹੂ ਸਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ।
ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇਹੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਜੇ ਪਾਈ ਹੈ। हालेलुया। जिमें लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। आमीन। ये जोड़ा जबूर 91 जो है, साम्स 91 दे ये वचन है, ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਬਹਾ ਕੇ, ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਆਮੇਨ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। धरती से क्रूस पर मेरा कर्ज चुकाने को, क्रूस से कब्र में, कब्र से आसमां, प्रभु तेरा नाम है
ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰੈਡੀ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਘਰ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਵੇ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਰੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਬ੍ਰੈਡ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੋ ਜਾਂ ਬਿਸਕਿਟ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕੇਕ ਪਿਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਸਕਵੈਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਕਵੈਸ਼ ਬਣਾਓ ਔਰ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਡਰਿੰਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ। Praise God, praise God, praise God, Jesus. We thank you, Lord. Never put the song. हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद यीशु। Hallelujah. तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से मैं शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। कोई चारागार तुझ सा नहीं हो, कोई रहबर तुझ सा नहीं, कोई चारागार तुझ सा नहीं हो, कोई रहबर तुझ सा नहीं। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तूने मेरे कदमों को आसमानी राह दिखाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। मैं हरदम यीशु जी तेरी हमदो सना गाऊं। मैं हरदम यीशु जी ओ तेरी हमदो सना गाऊं। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। मैंने अपनी सांसों में तेरी खुशबू बसाई है। सारे मिलके तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। हालेलुया। आओ ਅਸੀਂ प्रार्थना करेंगे। दुआ मांगेंगे। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर इस समय के लिए, इस घड़ी के लिए। ओ पिता परमेश्वर इस समय इस घड़ी तक पिता परमेश्वर
आपके स्वर्गदूतों के संग रहे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद ओ पिता परमेश्वर। आज संडे प्रेयर मीटिंग में पिता परमेश्वर, आप इस जगह पिता परमेश्वर हमारे यहाँ संग रहे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। वो पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है जिस जगह 2 या 3 जने होंगे उस जगह मैं हाजिर हूँ। वो पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है इस समय आप हमारे बीच में हैं, तो धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। आज प्रभु ले रहे हैं पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर जो भी भाई बहन पिता परमेश्वर जिन्होंने स्नान किया है पिता परमेश्वर, बपतिस्मा लिया है, वो पिता परमेश्वर उन्होंने भी पिता परमेश्वर प्रभु भोज ले, ताकि पिता परमेश्वर उन्होंने जरिए भी तेरी महिमा और तेरी बढ़ाई हो। वो पिता परमेश्वर, ये समा पिता परमेश्वर मैं तेरे हाथों में रखता और मानता तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो मैं वचन पढ़ूंगी, प्रभु भोज दे ले जो सी पढ़ दिया। For I received from the Lord that I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Hallelujah. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Therefore, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. A man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. That's why many among you are weak and sick, and number of you have fallen asleep. But if we judged ourselves, we would not come under judgment. Hallelujah. ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਆਮੇਨ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਦਭੁਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉਪਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਲਹੂ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਆਮੇਨ। ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਸਦਾ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਨ, His mercy endures forever, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸਦਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ क्षमा ਮੰਗਾਂਗੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਹੋਲੀ ਕਮਿਊਨੀਅਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਹੋ ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ।
ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰੋ, ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲੋ, ਸਰੈਂਡਰ, ਸਮਰਪਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ क्षमा कर, प्रभु मैनू क्षमा कर। हालेलुया। पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता करके मैं तेरी मर्जी के अनुसार चलने के लिए प्रभु मैं हमेशा तैयार रहूँ। हालेलुया। प्रभु आज जो कुछ भी तू मैनू वचन दे राही सिखाए खुदावंद, उस दे राही मैनू होर पवित्र जीवन जिउण दे लई प्रभु तुसीं मेरी सहायता करो। मैनू होर बुद्ध ते समझ दे नाल खुदावंद मैनू योग बनाओ कि मैं थोड़ी पवित्र योजना अनुसार इस जीवन दे विच चल सकां। मैं बहुत तेरे लिए आशीष दा कारण हां। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। तुसी मेरे नाल गा सकते हो। हालेलुया। जो क्रूस पे कुर्बान है वो मेरा मसीहा है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, देने को मुझे जीवन खुद मौत सही उसने, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, ये जुल्म सितम उस पर मैंने ही कराया है, हर जख्म जो उसका है वो मेरे गुनाह का है, वो मेरे गुनाह का है। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਖਾਤਰੀ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ, ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਥੋਂ ਆਸ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮੇਨ। आमेन। प्रभु ने सानू अपना सर्वोत्तम एक्सीलेंट दिता है। परमेश्वर ने अपना एक्सीलेंट सानू दिता है, असीं भी अपना परमेश्वर नु एक्सीलेंट ही देना। हालेलुया। प्रभु नु पहले स्थान ते रखना, परमेश्वर नु प्यार करना, क्योंकि प्रभु सानू बहुत प्यार करदे हैं। आमीन। आमीन। जो प्रभु सानू इतना प्यार करदे हैं तां खुदावंद प्रभु चाहुंदे भी असीं उन्हां दी छत्र छाया च रहीए।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲ ਲਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰੀ ਦੇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਖਾਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Permission, Jesus. Glory, प्रभु तुम्हारे Jesus. हालेलुया, हालेलुया। यीशु दे लहू दे ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਹਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਰੀਫ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਓ ਜੀਵਤ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਓ ਕਾਬਾ ਬਰਾਬਾ ਸ਼ਿਬਾ ਰਾਬਾ। Praise God, praise God, praise God, praise God, praise God, praise God. Oh, glory, 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 Tari, Tari, Tari. Jesus. Praise God, praise God, praise God, praise God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु प्रभु जी धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ग्लोरी, तारीफ, 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 तारीफ। महिमा में परमेश्वर की महिमा। Oh, we bring you praises, Lord, you are good God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. अनंत दे राजा तू अपार महिमा पाई, स्वर्गां विच प्रतापी होया। हलीम होके आया धरती ते जो तू बनाई, प्यार दी खातिर गरीब होया। गाओ मेरे नाल। आनंद दे राजा तू अपार महिमा पाई, स्वर्गां विच प्रतापी होया। गरीब होके आया धरती ते जो तू बनाई, प्यार दी खातिर
परमेश्वर प्रभु का धन्यवाद यीशु सी शुक्र करते हैं खुदा प्रभु दी महिमा ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਚਰਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰੋ ਓ ਰਿਕਾਬਾ ਬਰਬਾਸ਼ ਬਰਬਾਸ਼ ਓ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਹੈ सदा कृपालु ते दयालु परमेश्वर हालेलुया तेरी दया सदा दे ਲਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤੇਰੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਦੇ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਰਨਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸ਼ਵ ਪਿਤਾ ਸੀ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਆ ਦਿਆਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ सब के लिए दुआ मांगते खुदावंद जी छुके चंगा करो प्रभु दया करो प्रभु जी परमेश्वर पिता तो दया जो सब मनुष्य जाति दे लिए प्रभु दयालु परमेश्वर दया करो उन्होंने जीवन राही थोड़ा नाम महिमा पाए प्रभु जी अनुग्रह करो परमेश्वर पिता से सारे प्रभु सारे इंडिया दे लिए दुआ मांगते हैं परमेश्वर पिता और सारे देशों के लिए प्रभु कोरोना वायरस तो सब सुरक्षित करो आमीन हालेलुया 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 परमेश्वर तुम्हारी इच्छा है कि लोग प्रभु सब लोग शांति पाओ थोड़ी इच्छा है ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਲਈ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਏ ਹਾਲੇਲੁਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ क्षमा ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਓ ਰਿਕਾਮਾ और जो तेरे अपने लोग दामन होना तो जिथे भूल हुई तू क्षमा कर कोई नए दिनों दे विच एक बहाली दे परमेश्वर पिता अपने आप ਨੂੰ देख के ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੋਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹ ਪਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾਵਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਛਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਓ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਸੀਹ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਸ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗਾਈ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਤੇਰੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਬੰਨੀ ਮੁੜਨ ਪ੍ਰਭੂ तेरे लोग सारे दिल ना सारी आत्मा दे नाम तेरी सेवा करने वाले ओ प्रभु बनन खुदावंद ओ एक रिवाइवल एक बहाली सारे दे जीना चाहते ले प्रभु सब दे जीवन छोटे आशीष प्रभु ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕਰੋ ਦਇਆ ਕਰੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਯਹੋਵਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਧੰਨਵਾਦ ਯਿਸੂ